Good afternoon, everyone. I am Preenu Jose. I am a PhD scholar at Achyuthamenon Center for Health Science Studies. Since my postgraduate training, I have been working for parents of children with disabilities, and also my current doctoral work is also on rehabilitation of children with disabilities. Innate presentation largely based on our field experiences, the interviews that we did. So the contents will be like, I'll be presenting 3 different case studies. First case study is about a child. The child is an 18-month-old boy with typical symptoms of Down syndrome. Second is about a mother who takes care of a 14-year-old child with autism spectrum disorder. And third case study is about an older adult, an elderly man who takes care of his middle-aged disabled daughter. So I'll just read out the story of the first case study. So first case study is about an 18-month-old boy with typical features of Down syndrome from Koragat tribal community in northern Kerala. The community lives in a hilly and sparsely populated region. The family lives in a hamlet of 6 houses, so there are 9 families in that 6 houses. The community members do menial jobs for livelihood, so their main work is to actually cultivate this bamboo rice harvest and also patti making. Mother's education is low. She has studied till 5th standard, and she is actually the caregiver of the family. During pregnancy, she had antenatal visits in the nearby primary health center, and the delivery was also conducted in a private hospital nearby. However, we don't know whether the mother underwent an anomaly scan or whether the option of an abortion was prescribed. Asha worker who has been working with the community for the past decade know the child's family really well. The researcher asked the Asha worker whether did you communicate about the features of Down syndrome, that the child is having the features of Down syndrome to the child's mother. So ആശാ വർക്കർ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഇതാണ്, ഞാനിപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടെന്ന് സംശയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മദർ വിൽ ബി സാഡ്, വിഷമമാകും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ യൂഷ്വലി ഇൻ ദിസ് കേസസ് ദ RBSK nurse will be informed. So in this case the RBSK nurse was informed but she didn't visit the family yet. So So these are some of the researchers' reflections. We just inquired and had general communication with the family. So basically the child's 28-day ceremony, the 6-month Choruna ceremony and the first birthday celebration were also, everything was low-key. Only very few community members were involved. And the research team also was not sure whether the mother knew the child is having a problem. The child did not smile or interact with anybody, but we didn't know that the mother actually knows that the child has Down syndrome. The primary researcher, RPV, he is a medical doctor with years of experience. So he could tell that, okay, this child is having Down syndrome. But we were confused whether to break the bad news and tell this to the mother. We communicated this with the ആശാ വർക്കർ. ആശാ വർക്കറിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആശാ വർക്കർ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം പറയണ്ട, ഗ്രാജുവലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി, പതുക്കെ പതുക്കെ പറയാം. ബട്ട് വി വെയർ ഓൾസോ കൺസേൺഡ്, എങ്ങനെ പറയാണ്ടിരിക്കും. സോ നൗ ഇറ്റ് ഇസ് എ എത്തിക്കൽ ഡയലമ ഹിയർ. ഇപ്പം വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് ചൈൽഡ് ഇസ് ഹാവിങ് എ പ്രോബ്ലം. ചൈൽഡ് ഇസ് 18 month old, ദാറ്റ് ഗോൾഡൻ പീരീഡ് ആണ്. So now we should actually tell the mother or not tell the mother. So before going to discussion, so our main discussion is, should we be compassionate to the mother? Motherne slow ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ടൈം കൊടുക്കണോ, or should we be compassionate to the child? It is an 18-month-old child. ഞാൻ ഇപ്പോൾ intervention കൊടുത്താൽ it will be good. So this is now like whom should you consider? You should be compassionate to the mother or the child. Before going to the discussion, I'll just briefly tell the principles of bioethics. Most of you might have already heard about it. I'll just briefly tell for somebody who is new. There are mainly, the principle of bioethics was introduced by Beauchamp and Childress in 1979. There are mainly 4 principles: autonomy, malfeasance, beneficence, and justice. So, respecting autonomy.
ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ അണ്ടർപിന്നിങ്സസ് വന്നത് ജോൺ സ്റ്റുവാർട്ട് മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലോസഫറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇമ്മാനുവൽ കണ്ട്, ദ കണ്ടിയൻ ഫിലോസഫി, അവിടെ നിന്നുമാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓട്ടോണമി വന്നത്. So all of us, all individuals have that intrinsic, unconditional worth with ourselves. So therefore we have the power to make rational decisions and also moral choices for ourselves. So a physician, if he is respecting the autonomy, he should disclose the information that okay, this child is having Down syndrome. Adu disclose cheyanam. So that the crucial medical information and treatment option should be communicated to the patient if the physician knows or he is respecting the autonomy. Second ethical principle is malfeasance. Do not harm the patient. So in this case, if I am delaying this communication, the child's rehabilitation is getting delayed. Third ethical principle is beneficence. Always work towards the benefit of the patient, towards the well-being and the best interest of the patient. Finally, fourth one, justice. We should always have the fair distribution of healthcare resources and also we should treat all patients equally. നാളെ ആര് വന്നാലും ഈക്വലായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് 4 എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. സോ നിങ്ങൾ എക്സ്പേർട്സാണ്, ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ആരോടാണ് കമ്പാഷനേറ്റ് ആവേണ്ടത്? അമ്മയോടാണോ കുഞ്ഞിനോടാണോ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇതൊരു എത്തിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ദർ ഇസ് നോ റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് ആൻസേഴ്സ്. നമ്മൾ ആരോട് കമ്പാഷനേറ്റ് ആവണം? കുഞ്ഞിനോട് കമ്പാഷനേറ്റ് ആവണം. പക്ഷെ ഞാനിപ്പം സർ, പക്ഷേ ഇപ്പം ആശാ വർക്കർ പറയുന്നത് ഞാനിപ്പം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൊരു കോഡിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ ബ്രേക്ക് ആവും. എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റും, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേ അനുസരിച്ച്. ഞങ്ങൾ പീഡിയാട്രിക് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പറയാം. അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് 2 ആഴ്ചത്തെ പനി, രാവിലെ സ്മിയർ വന്നപ്പോൾ എയിലാണ്, നാളെ ആക്സിസിലേക്ക് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്കിംഗ് ദ പാറ്റേൺസ് ട്രെയിൻ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതും അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ശരിശരിക്കാതെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത്, ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് കുട്ടിയുടെ ആണുങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അച്ഛനോട് പറയും. അത് ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ നിർത്തിയതാണ്. ഈ വീക്കർ സെക്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫീമെയിൽസ് ആണ് സ്ട്രോങ്. അമ്മയോട് തന്നെ പറയണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. അച്ഛനോട് മാത്രം പറഞ്ഞു. അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടിയും കൊണ്ടുപോയി RCCയിലെ ഡോക്ടർ ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ അച്ഛൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞെന്താണ് ഡോക്ടർ, ഞങ്ങൾ എന്നോട് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ 3 വർഷം 4 വർഷം കൂടെ നിൽക്കാൻ അമ്മയ്ക്കേ പറ്റൂ. എത്ര പേര് നമ്മൾ വളരെ വീക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരെ 4 വർഷം കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഈ കീമോതെറാപ്പിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണ്. അവരൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിക്കോളും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇഫ് യു ആർ കമ്പാഷനേറ്റ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു അതർ സൈഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറിയും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ബേസിക്കലി ഇതൊരു ട്രൈബൽ ഹാംലെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രൈബൽ ഹാംലെറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള DEIC 63 കിലോമീറ്റേഴ്സ് എവേയാണ്. അവർക്ക് 3 ബസ്സും 2 ഓട്ടോയും പിടിക്കണം അവിടെ എത്താൻ. അപ്പം ഇവർ 2 വട്ടം കൊണ്ടുപോയി. ആദ്യം അടുത്തുള്ള പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ പോയപ്പം അവർ ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോന്നറിയില്ല, അനീമിയയ്ക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു. അതോടെ തീർന്നു. DIC പോയപ്പം അവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഹെൽത്ത് വർക്കറിൽ നിന്ന് they didn't have a good feeling from that. So they are also, we are also not sure whether they will be treated well in the DEIC. സോ 63 കിലോമീറ്റർ ഉള്ള DIC നിന്ന് വേണം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സർവീസും ബാക്കിയുള്ള മെഡിക്കൽ സർവീസ് ഇവർക്ക് കിട്ടാൻ. സോ ഇനിയും ഈ ഫാമിലി ഒന്ന് കണ്ടക്ച്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പറയൂ, ഞങ്ങൾ ഡിലേ ചെയ്യാൻ പറയണോ, അതോ ഗ്രാജുവലായിട്ട് അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയണോ, അതോ സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറയണോ എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ കണ്ടക്സ്റ്റ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ 5 പർട്ടിക്കുലർലി വൾണറബിൾ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാണ് കൊരക. അവർ മലയാളമല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവർ എപ്പോഴും ദർ ഇസ് ആൻ അതറിങ്. നമ്മൾ
ഇൻറ്റൻഷനലി അതർ ചെയ്യൂല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ആദിവാസി കുടുംബം നമ്മളെപ്പോലെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാത്ത, നമ്മുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കാത്ത, നമ്മുടെ പോലെ ഒരു ശുചിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി മുതൽ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇവർ. പിന്നെ ഇവർക്ക് ഒരു ദിവസക്കൂലി പോരാ ഈ DEIC വരെ എത്തണമെങ്കിൽ. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ബാൽ സ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രം അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ സെൻറ്ററിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡിസബിലിറ്റിക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് ഉള്ള മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീമുണ്ട്. നല്ല DEIC ആണ്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സേവനങ്ങൾ എത്തും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതാണൊരു കണ്ടെക്സ്റ്റ്. മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവരല്ല ഇവർ. I didn't say that we should not tell. I just said that the diagnosis gradual ആവണോ വേണ്ടേ, ഞാൻ അപ്പം പറഞ്ഞിട്ട് പോകണോ അതോ ആശാ വർക്കർ സമയമെടുത്ത് ഇവരോട് പതുക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം? വി ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ടെൽ ദ ഡയഗ്നോസിസ്. Yes, okay. So this is ethics. So there is no right and wrong answer. This is just for your thought. So my point was that to always contextualize. നമ്മുടെ ആ ഒരു കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ കണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഞാനിപ്പം ഇഫ് സർ ആൻഡ് ഇഫ് ബോത്ത് ഓഫ് us went there അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോവും. വാട്ട് വിൽ ദ ചൈൽഡ് ഗെറ്റ് നെക്സ്റ്റ്? ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമോ? അടുത്തുള്ള DIC പോയി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമോ? സോ ഓൾവേസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. Whenever you are giving an advice, understanding the context is important. That was the main point I would like to mention in the first case study. Let's see the next case study now. So second case study, as I already mentioned, is about a mother. She takes care of her 14-year-old son with autism spectrum disorder. The child is having moderately severe symptoms. The mother also has an elder daughter who is studying in 9th standard. The family was living in a rented home in central Kerala. So it was very difficult for her to get a rented home. ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. കാരണം ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള എസ്പെഷ്യലി ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ഫാമിലീസിന് വാടക വീട് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ദ മദർ, she was a graduate. She was working before the child birth. However, after the child was born, she had to stop working. However, after the child started attending special school, she trained herself as a special educator. So now she joined the same place where her child goes. So currently, ഞാനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്തത്. സോ മെയിൻലി ഒരുപാട് സിനാരിയോസ് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു. ഞാൻ അതിനകത്തുനിന്ന് ആ ഇൻ്റർവ്യൂന്ന് 2 കോട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് വെൻ ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ഹംഗ്രി ആൻഡ് ആസ്ks ഫോർ ഫുഡ്, I must feed him at any cost, even if I am eating myself. My family members scold me and tell me to stop eating and feed the child. I always wonder, why can't someone else feed the child? Why is it always me? The second quote, I feel so relieved when my child climbs the steps of the bus in the morning. Mornings are such a hustle for me. So basically, ഇതിനകത്ത് ഈ അമ്മ ആ കുട്ടിക്ക് ഓട്ടിസം ഉണ്ട്. സോ അമ്മയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. ഷീ ഹാസ് ടു ബി എ ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയി. വീട്ടിൽ വന്നാലും ഫുൾ ടൈം കെയർ ഗീവർ അമ്മയാണ്. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അമ്മയായിരിക്കണം. ഒരുപാട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഷീ ഈസ് ആക്ച്വലി പ്ലേയിങ് ദ റോൾ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺ. ഫുൾ ടൈം കെയർ ഗീവർ ഓഫ് എ ചൈൽഡ്, ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയി, ബീങ് എ ഗുഡ് വൈഫ്, ഗുഡ് ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ, ഡിഫറെൻറ്റ് റോൾസ്. സോ ഇവിടെ ഒരു തിയറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ തിയറിയുടെ പേര് ഐഡൻറ്റിറ്റി തിയറി എന്നാണ്, ബൈ സ്ട്രൈക്കർ. So basically, identity theory, it is like a micro-sociological theory which links identities to roles or role-related behavior. Simple ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ self is a collection of identities. So if you ask me, who am I? ഇപ്പം ഞാൻ പറയും ഞാനൊരു PhD സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. I am a wife, I am a mother, I am a friend. So I am always connecting my identity to the role or the role-related behavior I am doing. So each of us, നമ്മളെല്ലാവരും ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ റോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഈ അമ്മയും അതുപോലെയാണ്. ഷീസ് എ ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയി, ഷീസ് എ ഡോട്ടർ, ഷീസ് എ ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ. സോ പല റോളുകൾ, പല കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് റോളുകൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സംതിങ് കോൾഡ് റോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കേഴ്സ്. ദിസ് എസ്പെഷ്യലി ഒക്കേഴ്സ് ഫോർ വിമൻ, എസ്പെഷ്യലി വിമൻ കെയർ ഗീവേഴ്സ്. ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോയിൽ ഒരു വിമൻ, സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നാച്ചുറൽ കെയർ ഗീവേഴ്സാണ്. വെൻ എവർ ദർ ഇസ് എ കെയർ നീഡ്
happens in the family, the woman has to come up and take care of the child. So eppozhum the women in the family is always whenever something happens, it's the women there. So the main point I would like to mention here is the gender dimension of compassion. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കുമ്പം ഒരു പേരൻറ്റ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് വിത്ത് ഡിസേബിലിറ്റി ഈസ് നെവർ ദ സെയിം. മോസ്റ്റ്ലി ദ വിമൻ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് അഫക്റ്റഡ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, നമ്മളെപ്പോഴും ആ അമ്മയെ ഈ കുട്ടിയുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കുട്ടിയെ എന്നും ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യിപ്പിക്കണേ, അവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കോണേ, അപ്പം ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. അല്ലാതെ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് മദർ, പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണ്, പുള്ളിക്കാരി എന്താണ് എന്നും ചെയ്യുന്നത്, അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. So the main point in this case study is the gender dimension of caregiving. Any comments on this based on your field experience? പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലും ഇതിന് സെയിമാണ്. പെർമനൻ്റ് ഇല്ലായിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്. വൈഫാണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് കെയർ ചെയ്യണ മാതിരിയല്ല, ഹസ്ബൻഡ് കിടക്കുമ്പോൾ വൈഫിനെ സൊസൈറ്റി തന്നെ അക്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിങ്ങനെയാണോ, ക്ലീൻ അല്ല, അത് ഇതെന്ന് പറയുന്നില്ലേ. അതേസമയം ഒരു സ്ത്രീയാണ് കിടക്കുന്ന, ഹസ്ബൻഡിന് അത്രമാത്രം നമ്മൾ ഈവൻ പുറമേയുള്ള ആൾക്കാരൻ അങ്ങനെയല്ലേ, സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തൊക്കെയാണ് അത് വരുന്നത് കൂടുതൽ. നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ സിനാരിയോ നോക്കുമ്പോഴും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കെയർ, ഇൻഫോർമൽ കെയർ ഗിവിംഗ് ഇസ് ഗിവൻ ബൈ വിമൻ. So always consider this situation and the gender dimensions of caregiving. So we'll go the third case study. So this is the final one. This is actually we went to for a field in Manikkal Panchayat. So we were having elderly assessment there. So basically we have titled this as "Who will take care of her like I do?" Our research team conducted a study on risk of falls among elderly in a village in southern Kerala. During the home visits, we had the opportunity to speak with the ASHA worker in the area. She spoke about various issues, especially by the elderly community, including a father who was taking care of his middle-aged daughter. Manju, we have changed the name for anonymity. She is a 35-year-old woman who was living in Tiruvandhuram district with her 65-year-old father. Her mother passed a few years ago, and she has also a sister who is living in the nearby village. There are some relatives who actually stay nearby, but they don't support the family. Manju is unable to walk or work or perform any daily activities. When she was young, she used to attend school, but however, after her disease her health deteriorated, she couldn't attend the school further. This Manju's mother also had mental health problems. So she actually died a few years before. After her mother's death, Manju stopped talking. She does not interact with anyone. And Manju is always confined to her room, and since then, she does not interact. Manju's father is actually the primary caregiver of her, and also he takes care of the whole family. And basically, he bathes her, feeds her, does everything. For example, during menstruation, the father has to take care, bathe her, change her pads, like make sure that it's clean, she's fed. So basically, her father is taking care of all means. So Manju does not get along with anyone else besides her father. And also, even though Asha worker comes and asks Manju questions, she does not respond. So basically, Manju talks only to her father. So the Panchayat members, the ward members and all, they came to the family and asked, what can we do for this family? But the father is asking that very relevant question. Like, who will take care of my child after, like I do? Whom can I trust? He was very concerned about Manju's safety. Like, he is already 65-year-old, but he was not sure which organization he can approach so that his daughter is safe. So that was the third case study. Before going to the discussion, I'll just briefly tell you about compacts. നേരത്തെ വന്ന ചേച്ചി നമ്മളോട് സിനാരിയോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് എവ്രിബഡി കെയിം ടുഗെദർ ആൻഡ് ഹെൽപ്ഡ് ഹെർ ഇൻ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ഹെർ ഹോം. അവിടെയുള്ള യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ. സോ സംതിങ് ഹെൽപ്ഡ്. ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് സോഷ്യൽ കോമ്പാക്റ്റ്. സോഷ്യൽ കോമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ കോമ്പാക്റ്റിൻ്റെ പാർട്ടാണ്.
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഒരു കോമ്പാക്റ്റാണ്, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഒരു കോമ്പാക്റ്റാണ്, റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ്, ഒക്കുപ്പേഷൻ, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, പലതും പല പല കോമ്പാക്റ്റുകളാണ്. ഈ കോമ്പാക്റ്റുകൾ എന്തിനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, ഒരു വെൽബീയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം കോമ്പാക്റ്റാണ്. സോ ബേസിക്കലി ഈ ഓരോ സോഷ്യൽ കോമ്പാക്റ്റുകളും നമുക്കൊരു എംബെഡഡ് സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സിനും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തരുന്നു. ഈ തിയറി ഞാനൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സോഷ്യൽ കോമ്പാക്ട് തിയറി, the strong and abled is obliged to take care of the weak and disabled. എനിക്കതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ സോഷ്യൽ കോമ്പാക്റ്റിൽ പറയുന്നത് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ബാക്കിയുള്ള ആ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മറ്റേ സൈഡിലുള്ള വീക്കർ സെക്ഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നാണ് സോഷ്യൽ കോമ്പാക്ട് തിയറി പറയുന്നത്. അവിടെ തന്നെയാണ് ഈ അച്ഛൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത്. അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Now he is looking forward for the society to help, so the social compact to help and get in. So here basically the social compact or the society has to play the role to help this father. ഇതിന് ഇപ്പോഴും ഒരു ആൻസർ ആയിട്ടില്ല. ഫൈനലി അച്ഛൻ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് തരാൻ പറ്റുമോ? ഞങ്ങൾ ആൻസർ കൊടുത്തില്ല. കാരണം അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ആകപ്പാടെ 1-2 റെസിഡൻഷ്യൽ ഹോംസേ കേരളത്തിലുള്ളൂ. നിശ്ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ പാലക്കാട് ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അങ്ങനെ 1-2 വളരെ ചുരുക്കം സേഫായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന 1-2 എണ്ണേ കറൻ്റ്ലി ഉള്ളൂ. അതും ഗവൺമെൻറ് ഫെസിലിറ്റീസ് വളരെ കുറവ്. അപ്പം ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ ബേസിക്കലി ദ സമ്മറി ഓഫ് മൈ ടുഡേസ് ടോക്ക് ഇസ്, ഫസ്റ്റ് കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, കമ്പാഷന് എപ്പോഴും ഒരു ട്രേഡ് ഓഫ് ഉണ്ട്. ആരോട് നമ്മൾ കമ്പാഷനേറ്റ് ആവും, ഇവരോട് വേണോ, അതെപ്പോഴും ഒരു ട്രേഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. 2, സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം, ദ ജെൻഡർ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് കമ്പാഷൻ, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കൺസിഡറിങ് എസ്പെഷ്യലി ദ വിമൻ കെയർ ഗീവേഴ്സ്. 3rd വൺ അബൌട്ട് ദിസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ലൈക്ക് കമ്പാഷൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഈ ചേച്ചിയുടെ കാര്യത്തിൽ അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. സോ കമ്പാഷൻ ഡസ് നോട്ട് വർക്ക് ഓൺലി ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവൽ, ഇറ്റ് വർക്ക്സ് അറ്റ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ലെവൽ ഓൾസോ. So I think that's it from my side. If you have any comments or suggestions or anything, you can just share now. കേസ് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് മോറോർലെസ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് തിങ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇൻ എ കൺട്രി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ പോപ്പുലേഷൻ കാരണമായിരിക്കാം, അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് പോയിന്റ് കാരണമായിരിക്കാം, ദേ ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് കേസ്. പല ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലും അത് അവര് പലപ്പോഴും ഒരു ഏണിങ്സ് ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഷുറൻസോ വാട്ടർ വെറ്റീസ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് ആ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലി എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, അവൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയാണ്, മെന്റൽ കണ്ടീഷൻ അല്ല, ബർത്ത് ആക്സിക്സ് കാരണം റിട്ടാർഡാണ്. അവൻ്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നോക്കുന്നത്. ഇവനോ അവൻ്റെ നോർമലായിട്ടുള്ള വേറെ സിസ്റ്ററോ നോക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ പോലും ആ ചേച്ചി ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ ഇതിലേക്ക്. അപ്പം ഇവൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്, ചേച്ചി വേറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്, വെൽ ഓഫ് ആൻഡ് ഫുൾ ഓക്കെ വിത്ത് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അതായത് ഇവർ നോക്കിയാൽ പോലും ചേച്ചി ഓക്കെ അല്ല, ഹൂ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ്. അപ്പം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേറെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ദിസ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റ് അഫയർ. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് കാരണം നമുക്കിപ്പം അതെങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് അഫയർ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആണ് എല്ലാ സിറ്റിസണും, അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാളെ ഹേർട്ട് ചെയ്താലൊക്കെ ഒന്നാലും ജയിലിൽ കിടക്കണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് എ റൈറ്റ് ആൻഡ് പവർ ഓൺ ദിസ്, സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ടു ടേക്ക്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ 100 കോടിക്കും കെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ ഒരു കാര്യം. ബട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സോഷ്യൽ കൺസോർഷ്യംസിന് മാഡത്തിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൽ 100 കഥ പറയാനുണ്ടാവും. കാരണം ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോകുന്നവരെ കെയർ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായേ പറ്റും. ഇതിപ്പോ ഡിസീസ്ഡായ ആൾക്കാരെ മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കുന്നു, പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ഏജ്ഡായ ആൾക്കാർ ഒറ്റയ്ക്കാവുന്നു, അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടായിരിക്കും, സ്റ്റിൽ അവർക്കൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സെറ്റിന് പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോഴും കറൻ്റ്ലി പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസും NGOസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ തന്നെ എനിക്കൊന്ന് ഒരെണ്ണം കോഴിക്കോടിലെങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ. സോ യെസ്, സോ under government I think not banning some NGOs and private organizations are there, but it's yes, we need to work more on that.